نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں۔ عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عاشورہ محرم الحرام کی مناسبت سے برمنگھم میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے گھر گھر مجالس سجا لی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل۔ علماء کرام اور ذاکرین نے امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ برطانیہ میں ملازمتوں کے حوالے سے اقلیتی کمیونٹیز کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ عمران حسین کا انکشاف، کہتے ہیں بریڈ فورڈ میں اعلیٰ ملازمتوں میں اقلیتوں کی نمائندگی ان کی تعداد کے تناسب سے بہت کم ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ڈنڈی میں کرونا وائرس نے پھر سر اٹھا لیا۔ 52 نئے کیسز سامنے آنے پر کنگز پارک سکول اور چکن فیکٹری کو بند کر دیا گیا۔ کورونا کی نئی لہر کے خدشے پر علاقے میں خوف و ہراس۔ آئرلینڈ میں آئرش پاکستانیز پروفیشنل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام معلومات ورک شاپ۔ 70 سے زائد طلباء شریک۔ میڈیکل میں داخلے کے خواہش مند طلباء و طالبات کو تمام مراحل کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ اطالوی شہر بریشیا کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے ہونے والے مظاہرے میں بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اہتمام تحریک کشمیر اٹلی نے کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں پاکستان تحریک انصاف یورپ کی 5ویں کانفرنس۔ یورپ کے 11 ممالک سے تحریک انصاف کے منتخب عہدیدار اور پارٹی کارکن شریک۔ پارٹی کے اوورسیز چیپٹر کے قوانین کو دوبارہ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ایسٹ لندن میں کھیلے جانے والا آزادی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ لندن میڈیا سٹار نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے اوورسیز تجارت و سرمایہ کاری صاحبزادہ عامر جہانگیر نے فاتح ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ تارڑ۔ میں ہوں رافعہ اوان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا کریں گے آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ ہم دیر پا امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام نے بھرپور مدد فراہم کی۔ بارڈر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کا دورہ۔ ڈی جی ISPR کے مطابق آرمی چیف کی داوطوئی سیکٹر میں استحکام آپریشن میں مصروف سپاہ سے ملاقات۔ اسی پر بات کریں گے، فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بتائیے گا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم دیر پا امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ جی بالکل، ڈی جی ISPR نے اب سے کچھ دیر قبل جو تازہ ترین اطلاعات جاری کی ہیں ان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے دعوتوئی سیکٹر میں استحکام آپریشن میں مصروف سپاہ سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے جو ہے وہ اس علاقے میں خاص طور پہ جو دہشت گردوں کے زیر استعمال رہا اور مقامی آبادی اور سیکورٹی فورسز پر حملوں کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس علاقے میں استحکام آپریشن کے دوران 90 سے زائد جو ہے وہ دیسی ساختہ بارودی سرنگیں قبضے میں لی گئیں۔ اس مشکل ترین سرحدی علاقے میں باڑھ کی تنصیب کا عمل بھی جو ہے وہ جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بین الاقوامی سرحد پر شمالی وزیرستان کے اس علاقے کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ڈی جی ISPR کا کہنا ہے کہ اقدام سے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آبادی کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، جبکہ پاک افغان سرحدی علاقے میں غیر قانونی نقل و حرکت کو روکا جا سکے گا۔ اس موقع پر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاک افغان سرحدی سلامتی، انتظام اور باڑھ
पराड़ की तनसीब पर जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिपाह की बेहतरीन ऑपरेशन कारकर्दगी, बुलंद हौसले और आनी अज़्म को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सरहदी सलामती बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान अपने हिस्से का काम कर रहा है। FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि खित्ते में मजमूई तौर पर अमन कायम हो चुका है। आर्मी चीफ ने इंसदादी दहशतगर्दी की जंग में कबायली अवाम के भरपूर ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन जो है वो मकामी आबादी, सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मरून मिन्नत है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के जो फवायद हैं उनको ज़ायल नहीं होने दिया जाएगा। इलाके को बदअमनी से बचाने और दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त जो है वो चौकन्ना रहना होगा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीरान शाह का भी दौरा किया और इस दौरे के मौके पर जो है वो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने उनका खैर मकदम किया। जी ठीक है, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया फैसल रज़ा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल में लाए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नून लीग ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्की मफाद में नहीं, मुकदमात से छुटकारे में है। नवाज शरीफ को कैसे वापस लाया जाए, वजीर आजम ने तर्जुमानों के साथ अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और पार्टी तर्जुमान शरीक हुए। अपोजिशन के बयानिए पर हिकमत अमली और नवाज शरीफ की वापसी के लिए इक़दामात पर मुशावरत की गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा अपोजिशन का फोकस मुकदमात से छुटकारे पर है। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत नून लीग ने की। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी जराए को इस्तेमाल में लाया जाए। जराए के मुताबिक इजलास में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कवानीन की मंजूरी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने हिदायत की कि मुआशी सूरत हाल में बेहतरी को मुअस्सर अंदाज में उजागर करें। मईशत से मुताल्लिक फैसलों के समरात आना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन ने APC पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जल्द तारीख का ऐलान होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ का सारा मामला अदालत आलिया के सामने तय हुआ। रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, मैंने कौन सी गारंटी दी। तब्दीली सरकार ने अवाम को दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। बिजली, आटा, पेट्रोल और अद्वियात महंगी हो गई। बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हुई। GDP मनफी में चली गई। हुकूमत कश्मीर कॉज से हटी तो कौम दीवार बन जाएगी। कौम को बताया है कि वो कौन सा NRO है, किसने मांगा है, वो लेके आए कौम के सामने। और मियाँ साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जब जो ही वो सेहत याब होंगे और डॉक्टर उनको वहाँ से इजाज़त देंगे वो तशरीफ ले आएंगे। आज लोग आटे और गंदम को तरस रहे हैं, आसमान से कीमतें बातें कर रही हैं। तेल की कीमत तो ले लें, तारीख में सबसे बड़ा धचका इन वन गो अभी चंद महीने पहले इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी, जबकि दुनिया में तेल की कीमतें आज ज़मीन पे आ चुकी हैं। 72 सालों में कि हमारी जो GDP की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में 0.4%। ये हकायक हैं, ये मैं तो नहीं बता रहा। और इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने बोरिंग की, यानी जो उधार लिया है, जो डेट जो कौम का जो बढ़ाया है पब्लिक डेट, वो 2 सालों में उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। बुलेटिन जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आशूरा मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से बर्मिंघम में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मजालिस का सिलसिला घर घर शुरू कर लिया है। जहां कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर का सख्ती से ख्याल रखा जा रहा है, मजालिस में उलमा कराम शुरका को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानियों के फ़लसफ़े से आगाही दे रहे हैं। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। सरकार ने फिर हैदर करार को पाला, करार ने हसनैन से शाहकार को पाला, हर दौर के सरदार ने सरदार को पाला। एक तो तौहीद का पर्दा वो खुद ही डाल रहा है, मादी को हजाबों में खुदा पाला। बरतानिया भर में आशूरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा का इनाकात जारी है। कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा और मातम की इजाज़त बाज़
मकामात पर नहीं दी, जिसके बायस बर्मिंघम में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने घर घर में मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू कर दिया है, जहाँ तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल भी किया जा रहा है। इसी तरह की एक मजलिस में मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी ने करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम के असल पहलू फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। उनका कहना था कि उम्मत मुस्लिमा ने करबला के असल मैसेज को आम करने में कोताही की। अगर करबला का असल फलसफा उम्मत समझ जाती तो आज पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब होता। यानी बहिश्त की जो जिंदगी अबदी जिंदगी है, एक दूसरे के लिए जिंदगी की दुआएं क्या करेंगे, कहेंगे सलाम हो तुम पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। वहाँ की अबदी जिंदगी सलाम है, वहाँ की अबदी जिंदगी सलाम है। इस मौके पर शायर अहले बैत राना इशरत हुसैन ने रुबाइयाँ सुनाकर सामीन को फिक्र करबला के मोती पेश किए। बुत शिकन कुफर शिकन अज़्म जवा रखते हैं, क्या बात है। दोष अहमद पे मोरे नबूवत है करीब, देखना ये है कि अली पाँव कहाँ रखते हैं। क्या बात है। मुहर्रम उल हराम की पहली मजलिस कंजर्वेटिव पार्टी मिडलैंड्स के तर्जमान अली मोहसिन हाशमी के घर, जबकि दूसरी मजलिस मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर तसव्वुर नकवी के घर पर मुनक्कद हुई, जिसमें साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर डॉक्टर शफीक शाह और दीगर प्रोफेशनल्स ने बतौर खास शिरकत करके शोहदाए करबला को पुरसा दिया। इस मौके पर शुरका ने बताया कि कोरोना वायरस के साथ ये हमारा पहला आशूरा मुहर्रम उल हराम है। हम कोई बड़ा इज्तिमा नहीं कर सकते, जिसके बायस तमाम इमाम पाक के अकीदतमंदों ने अपने अपने घरानों को अज़ाखानों में तब्दील कर लिया है। बरतानिया भर में आने वाली नस्लों को कुर्बत इलाही और अहले बैत की कुर्बानियों से रोशनास कराने की गर्ज से मजालस का सिलसिला जारी है। ये तबलीग क़यामत तक जारी रहेगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरतानिया में अक़लियती कम्यूनिटीज़ के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने इंकशाफ किया है कि ब्रेडफर्ड में आला मुलाजमतों में अक़लियतों की नुमाइंदगी उनकी तादाद के तनासुब से बहुत कम है। ब्रैडफोर्ड की 1/3 आबादी अक़लियतों पर मुश्तमिल है। आला सतह की मुलाजमतों में अक़लियतों की महदूद नुमाइंदगी गैर मसावी बर्ताव को ज़ाहिर करती है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप देखिए। It is hugely concerning that public sector organisations across the district have shockingly disproportionate numbers of BAME workers in their top roles. And that begs some very serious questions in a place like Bradford where a third of our population is BAME. Why are we in that situation? And also my worry is that nationally this is something that could be played out and could be replicated in public sector organisations nationally. So again, it's something that cannot be left alone. It's something very serious that requires answers. And that's why I'm having meetings with chief executives and leaders of all our public sector organisations to demand answers, and also to ask them for short-term 5-year plans on how they will readdress this huge inequality. स्कॉटलैंड के शहर डंडी में कोरोना वायरस ने फिर सर उठा लिया। 52 नए केसेस सामने आने पर किंग्स पार्क स्कूल, डंडी और चिकन फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं कैसर हबीब की रिपोर्ट में। डंडी की स्पेशल एजुकेशन किंग्स पार्क स्कूल को उस वक्त बंद कर दिया गया जब पहला कोरोना केस गुज़िश्ता बुध को जाहिर हुआ। उसके बाद केसेस सामने आने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 12 अफराद सामने आ चुके हैं। इस स्कूल में 5 से 18 साल के 185 तलबा जिनको स्पेशल स्पोर्ट्स दरकार होती हैं ज़ेर तालीम हैं। कोरोना वायरस के इस बढ़ते हुए फैलाव की वजह से स्कूल की मुकम्मल सफाई और सुथराई का ऐलान करते ही स्कूल ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया और मजीद स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का अमल जारी है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने नहायत एहतियाती इकदाम लेते हुए वालिदैन, बच्चों और उनके मुतल्लिका खानदान के अफराद को 14 रोज अपने आप को आइसोलेशन का कहा गया, जिस पर बच्चों के वालिदैन ने काफी तशवीश का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक 37 फैक्ट्री मुलाजमीन समेत 42 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना के इतने ज्यादा केसेस आने पर हुक्काम में थरथल्ली मच गई। चिकन फैक्ट्री को फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया है, जबकि मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना केसेस सामने आने पर दोनों इलाकों में खौफ हरास फैल गया है। शहरी सहम कर घरों में क्याम को तरजीह दे रहे हैं। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। आयरलैंड में आयरिश पाकिस्तानीज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात के लिए मालूमाती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें 70 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट।
آئرلینڈ میں میڈیکل میں داخلے کے خواہشمند طلبہ و طالبات کے لیے HPAT ٹیسٹ کلیئر کرنا لازمی ہے اور نان میڈیکل فیلڈ پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ میڈیکل فیلڈ پروفیشنلز میں بھی اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اس ٹیسٹ کو لے کر خاصے فکر مند نظر آتے تھے اور خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ انفارمیشن کی کمی کے باعث پرائیویٹ اداروں سے تیاری کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے طلبہ و طالبات کے لیے آن لائن HPAT ورک شاپ کا انعقاد کیا، جس میں آئپا کی طرف سے منعقد کی گئی پہلی HPAT ورک شاپ سے کئی گنا زیادہ افراد نے شرکت کی۔ 70 سے زائد طلبہ و طالبات پر مشتمل اس ورک شاپ کو آرگنائز کرنے والی مینجمنٹ آئپا میڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی مزید ورک شاپس کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جس سے آئرلینڈ میں بسنے والے پاکستانی کمیونٹی فائدہ مند ہو سکے گی اور ہماری اگلی نسل اس ملک میں میڈیکل کے شعبے میں خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار کی جا سکے گی۔ ورک شاپ کے شرکاء نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ The event did a great job of bringing people together, not just the Pakistani community here in Ireland, but also others like the Filipino, Indian, Arab and Irish communities living here. The HPAT is a very competitive exam. It's usually the deciding factor as to whether students get admission to study medicine in Ireland. For this reason, we're proud to have delivered a voluntary HPAT preparation guide for the community. Our team have done a remarkable job in conducting this workshop. The feedback we received was amazing. 71.1% of students found the usefulness of the HPAT course to be excellent. Students found the workshop very well organised with clear and concise information. For me personally, it was great to see all the hard work our presenters and organisers have put in over the last 4 weeks all come together and culminate in a really successful webinar. Our hard work truly paid off. The feedback we got was overwhelmingly positive, with attendees saying it was extremely helpful and asking if there will be another workshop. Hopefully more successful and helpful workshops are to come. I took part in the IPPA workshop this year. I sat the HPAT myself and I wanted fellow students to benefit from my experience. My talk, it was about different routes students can take to study medicine. And overall, I think it was a great experience and I hope everyone who attended found it beneficial. ورکشاپ کی تیاری اور اسے کامیاب بنانے پر طلبہ و طالبات جن میں سعد خان، عمر خان، عماد مرزا، سعد حسین، عادل مرزا، اعظم ارائیں اور رحیم خالد کو تعریفی اسناد بھی پیش کی گئیں۔ آئرلینڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جس طرح پاکستانی ڈاکٹرز نے خدمات سر انجام دی ہیں، اس کی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئپا اپنے پلیٹ فارم سے اس عزت و وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی آئپا کے ان ایونٹس سے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں۔ HPAT انہی سلسلوں کی ایک کڑی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے تعمیری اور تعلیمی ایونٹس جو ہیں اور آئپا کے پلیٹ فارم سے جاری و ساری رہیں گے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اطالوی شہر بریشیا کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے ہونے والے مظاہرے میں بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی بھارتی اقدامات اور 1 سال سے جاری کرفیو کے خلاف اٹلی کے شہر بریشیا میں احتجاج۔ بارش کے باوجود اٹلی بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ قافلوں اور ریلیوں کی صورت میں مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچتے رہے۔ مظاہرے کی صدارت صدر تحریک کشمیر اٹلی محمود شریف نے کی، جبکہ پاکستانی و کشمیری کمیونٹی، تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما اور سکھ کمیونٹی نے بھی بھرپور شرکت کی۔ مظاہرے سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف اور اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی کو کشمیری عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ میں تحریک کشمیر یورپ اور تحریک کشمیر اٹلی کا استحصال کشمیر کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے کے اہتمام پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اتنی بڑی تعداد میں اس مظاہرے میں شریک ہیں۔ خاص طور پر میں جناب محمود شریف صدر تحریک کشمیر اٹلی کو ایک نہایت کامیاب پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہے کہ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی صاحب جو کشمیر کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اس مظاہرے میں شامل ہیں۔ محترم محمد غالب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ہم سب شکر گزار ہیں
जिन्होंने कश्मीर का झंडा अपने हाथों में बड़ी मजबूती से थामा हुआ है। मुजाहरे से खिताब करते हुए तहरीक कश्मीर इटली के सदर महमूद शरीफ ने कहा कि एहतजाजी तहरीक ने भारतीय ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया है। भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीरी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर की आज़ादी की इस जद्दोजहद में एक संगे मील है 5 अगस्त। एक बार फिर कश्मीरी इस बात पे यकसू हो गए हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारा रहना मुमकिन नहीं है। गुलामी के दिन अब ख़त्म होने को है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, सारी सियासी जमातों ने, दीनी जमातों ने, क्लब्स ने ये साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम पूरी कश्मीरी कौम के साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला के खड़ी है। छोटे मोटे इख्तलाफात उन्हें ख़त्म किए हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा जसबीर सिंह ने कहा कि कश्मीर और भारतीय पंजाब में गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान लाखों नौजवानों को शहीद किया गया। इतिहास पता है, पर हिंदुस्तान की सरकार ने पिछले 73 साल तो जिथे पंजाब दे विच सानू 4 दहाकियां तो इन्ना साडा नौजवान तकरीबन 1.5 लाख तो उत्ते नौजवान मुकाबलियां दे विच शहीद कर दिता है। जिस तरह कश्मीर दे विच पिछले 73 साल तो बहुत सूरबीर योद्धे तुहाडे जिहड़े कश्मीर की आज़ादी लई जंग लड़ रहे ने, उन्हां नूं इंडिया सरकार वालों तशद्दुद करके शहीद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के सरपरस्त आला चौधरी बशीर बुसाल ने कहा कि तहरीक कश्मीर इटली जो जंग लड़ रही है वो इसके शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर वास्ते तुहाडा दिल धड़कदा है। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर चौधरी ताहिर महमूद ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए उस वक्त तक तहरीक जारी रहेगी जब तक मजलूम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। अपनी इस तहरीक को जारी रखेंगे यूरोप के अंदर, इटली के अंदर, बल्कि न सिर्फ जारी रखेंगे, अपनी इस तहरीक को तेज से तेज तक करते चले जाएंगे। पाकिस्तान फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर उमरा ने इस मौके पर कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब आलमी ताकतें इस मसले को पुरअमन तौर पर हल करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इस कश्मीर के दरीना मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें और इंसानी हमदर्दी के लिए आवाज उठाएं। कश्मीर में आजाद इंशाअल्लाह जरूर हो जाना है। जितनी देर तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सख्त बारिश में कितनी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ आवाज़ बुलंद करती रही कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। उन पे होने वाले जुल्म और सितम को दुनिया के सामने बेनकाब किया और तहरीक कश्मीर तब तक इस तरह के एहतजाज जारी रखेगी जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा। ऐसे ही हम मुजाहरे करते रहेंगे। कश्मीर काज के लिए जहाँ भी जब भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम तहरीक कश्मीर के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। अपने तमाम काम काज छोड़कर अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपना वफा का हक अदा किया, उन कश्मीरियों के साथ जो कि आपकी और मेरी जंग लड़ रहे हैं। अपने कश्मीरी मजलूम कश्मीरी तादाद में जो पाकिस्तान को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। India praticamente constata non è democratico, è un paese fascista per le minoranze che sempre si uccidono le minoranze। आखिर में तहरीक कश्मीर इटली के जनरल सेक्रेटरी चौधरी जमशेद चीमा ने इटली भर से काफिलों और रैलियों की सूरत में आने वाले मुजाहिरीन का शुक्रिया अदा किया। तनवीर अरशाद, 92 न्यूज़, बरिशिया, इटली। अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेन्योर में मास्क पहने 3 अफराद ने एक मुस्लिम ख़ानदान के घर को आग लगा दी, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 2 कमसिन बच्चों समेत 5 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने सर्विलेंस कैमरे की 2 तस्वीर जारी की हैं, जिनमें तीनों हमला आवरों को देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में तीनों अफराद को एक गाड़ी में सवार होकर फरार होते देखा जा सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी और मुकामी शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की तहकीकात नफरत अंगेज जुर्म के तहत की जाए। बदकिस्मत घराना अफ्रीकी मुल्क सेनेगल से हिजरत करके अमरीका में बसा था। हुकाम ने लोगों से तफ्तीश में ताउन की अपील की है। मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने वाक़े की नफरत अंगेज जुर्म के तौर से तहकीकात का मुतालबा किया है।
پاکستان تحریک انصاف یورپ کی 5ویں کانفرنس سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں منعقد ہوئی، جس میں یورپ کے 11 ممالک سے تحریک انصاف کے منتخب عہدیداران اور پارٹی اراکین نے شرکت کی۔ کانفرنس کا احوال جانتے ہیں ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ میں۔ تحریک انصاف سوئٹزرلینڈ کے زیر اہتمام کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی کو عمران خان کے ویژن کے عین مطابق ایک جمہوری ادارہ بنانے کے لیے آئین کے اندر مجوزہ جمہوری تبدیلیاں انتہائی ناگزیر ہیں۔ تحریک انصاف یورپ کے رہنماؤں کے مطابق پارٹی کی ذیلی تنظیم OIC کا موجودہ ڈھانچہ مکمل طور پر غیر جمہوری ہے اور اس کے زیر سر تمام تعیناتیاں جمہوری اقدار کے خلاف ہیں۔ تحریک انصاف یورپ کے تمام چیپٹرز نے پرزور مطالبہ کیا کہ OIC کی ذیلی قوانین کو دوبارہ تشکیل دیا جائے اور اس میں یورپ اور باقی تمام ریجنز کی مشاورت کو یقینی بنایا جائے۔ دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان نے اس بات پر زور دیا کہ OPF جیسے اداروں کو مکمل فعال کیا جائے۔ یورپ کے مختلف ممالک سے کانفرنس میں شریک ہونے والے کارکنوں نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سوئٹزرلینڈ میں پورے تمام یورپ سے ہر جگہ سے نمائندگی ہوئی ہے آج کی کانفرنس کی۔ ہم اس تہ دل سے شکر گزار ہیں سوئس ٹیم کے جنہوں نے اتنا اچھا انعقاد کیا، اور سب سے بڑی اچھی بات جو ہے الحمدللہ وی ہیو اچیوڈ آور ایجنڈا۔ سب کا مقصد کارکنان کا الیکٹڈ باڈیز کا یہی ہے کہ PTI جو ہماری یورپ میں ہے یا اوورسیز میں اس کو ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو لے کر چلا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان کے جو ہے ہاتھ ہم سب مل کے مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ کرپشن، معاشرتی ناہمواری، غربت اور افلاس کے اور کرپشن کے خلاف جو ہے ہم سب مل کے جنگ لڑیں گے۔ انشاءاللہ پارٹی کو خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق ایک جمہوری ادارہ بنانے کے لیے جو سٹرگل ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ پاکستانیوں کے مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے اور اس پارٹی کو خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایک جمہوری ادارہ کیسے بنایا جائے، اس پہ بات ہوئی، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا۔ ہم PTI کے خلاف کوئی کام یا چیز نہیں کر رہے ہیں، ہم PTI کی صلاح کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی تھی۔ اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، جو بائی لاس ہیں پاکستان کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے، اور ہم کمیونٹی بھی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں میزبانی کا موقع حاصل کیا۔ آج کی کانفرنس تسلسل تھا ان سابقہ کانفرنسز کا جو بائی لاس کے حوالے سے اور اوورسیز کمیونٹی اور جو PTI سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے حوالے سے تھی۔ ہوپفلی آج ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اس کا فائدہ انشاءاللہ تمام اوورسیز کو ہوگا۔ کانفرنس کے شرکاء نے تمام مطالبات ایک قرارداد کی شکل میں رائے شماری سے منظور کیے اور پارٹی کی اندرونی اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے پارٹی کے مختلف پلیٹ فارمز پر جدوجہد جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر محمد کامران، 92 نیوز، سوئٹزرلینڈ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں کرونا وائرس کے 72 نئے کیسز منظر عام پر آ گئے ہیں۔ وزیر صحت کیمرون فرزن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے صوبے بھر میں لاگو کی گئی پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے وار بدستور جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں کرونا وائرس کے 72 نئے کیسز منظر عام پر آ گئے۔ وزیر صحت کیمرون روزن کا کہنا ہے کہ مینیٹوبا میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے پیش نظر صوبے بھر میں سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ پبلک مقامات پر سب کو ماسک پہننا لازم ہوگا اور 10 سے زائد افراد کا ایک جگہ جمع ہونے پر بھی پابندی ہوگی۔ وزیر صحت کا مزید کہنا ہے کہ عوام کو سنجیدگی کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ لاپرواہی اور غفلت برتنے سے شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیمرون روزن نے اس عزم کا اظہار کیا کہ عوام کے تعاون کے ساتھ کینیڈین حکومت جلد اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بلیٹن جاری ہے، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ایسٹ لندن میں کھیلے جانے والا آزادی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ لندن میڈیا سٹار نے جیت لیا۔ فائنل میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی وزیر اعظم کے ترجمان برائے اوورسیز تجارت و سرمایہ کاری صاحبزادہ عامر جہانگیر تھے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ ایسٹ لندن میں کھیلے جانے والے آزادی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں لندن میڈیا سٹار نے IPBC ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ مجتبیٰ علی شاہ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ٹیپ بال سے کھیلے گئے اس ٹورنامنٹ میں برطانیہ بھر سے 9 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، اکاؤنٹنٹس، وکلاء اور میڈیا کی ٹیمیں شامل تھیں۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاک میڈیا کو آخری بال پر چھکا لگا کر شکست دے دی، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں لندن میڈیا سٹار نے ٹورنامنٹ
टूर्नामेंट की मजबूत टीम को हरा दिया और फाइनल में IPBC को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी वजीर आजम के तर्जुमान बराए ओवरसीज तिजारत और सरमायाकारी साहिबजादा आमिर जहांगीर थे, जिन्होंने इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर का एजाज मुज्तबा शाह ने हासिल किया, जबकि बेहतरीन बैट्समैन खालिद अंजुम करार पाए। ILC UK को बेहतरीन स्पोर्ट्स में स्पिरिट ट्रॉफी दी गई। यंग प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल हसीब आमिर ने अपने नाम किया। बाकी सब दोस्त इकट्ठे बैठे थे तो बैठते बैठे ये ख्याल आया कि यार कुछ कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराए थे। हमने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया है और मुझे ये नहीं लग रहा कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, इस तरह माहौल है कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं। बहुत सारी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़े अरसे के बाद, लॉकडाउन के बाद, जहां अपनी कम्युनिटी को, पाकिस्तानियों को मिल बैठने का मौका मिला है। मुझे तो बड़ी दिली खुशी है कि सारी पाकिस्तान की पार्टी, जितनी भी सियासी पार्टी है, उनकी भी नुमाइंदगी आई है और पाकिस्तान की हर कम्युनिटी की नुमाइंदगी है। गेट टुगेदर लोगों को किया है, मीडिया को इकट्ठा किया है, डायस्पोरा को इकट्ठा किया है, इससे एक मिल बैठने का बहाना भी मिला। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग यहाँ पे मौजूद थे और भरपूर तरीके से सब ने हमारा साथ दिया। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया ने कहा कि आज ये बात साबित हो गई कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तमाम सियासी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा सकता है। इससे ओवरसीज़ कमेटी में मोहब्बत और रवादारी बढ़ती है। IBPC की तरफ से मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर अंदाज में अख्ताम पजीर हुआ। तमाम टीमों ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा बिहेव किया और SOPs का ख्याल रखा और दिखाया लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो सकते हैं। वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जब वो क्रिकेट के लिए खेलते हैं और क्रिकेट के लिए उनका जो प्यार था जो देखने के काबिल था। EBPC के जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और कैप्टन IBBC आमिर खान का कहना था, हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग इस तरह के इवेंट मुनक्किद करवाने में हमारी हौसला अफजाई करेंगे। इस टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था। तमाम सियासी पार्टियाँ, वकला हजरात, अकाउंटेंट, तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ UK की हिस्ट्री में कि तमाम लोग इकट्ठे हुए एक जगह पे, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये कम्युनिटी का वर्क है, ऐसे शो होते रहने चाहिए। ये टूर्नामेंट बेसिकली एक पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पे लाना था। इसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम शोबे के लोग थे और तमाम सियासी जमातों ने भरपूर तावन किया और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में मेला सजा हुआ है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लंदन भर से स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। इसके अलावा सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। बच्चों ने भी खूबसूरत झंडों वाली शर्ट्स जेब तन कर रखी थी। और बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।